مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے خروج کی کتاب، اس کا 15 باب 15 چیپٹر اور اس کی 24 سے لے کے 27 آیت تک، ورس 24 انٹل 27۔ خداوند کے کلام پاک میں یوں لکھا ہے، تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پئیں؟ اس نے خداوند سے فریاد کی۔ خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ وہیں خداوند نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی، اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ پھر وہ ایلیم میں آئے جہاں پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے، اور وہیں پانی کے قریب انہوں نے اپنے ڈیرے لگائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ خداوند کا بڑا شکر ہو۔ خداوند کا بڑا شکر کرتے ہیں کہ خداوند کے بڑے بڑے معجزے ہم خداوند کے لوگوں میں دیکھتے ہیں۔ جب ہم پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں کہ خداوند نے اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا بڑے کام کیے، خداوند ان کو کیسے جو ہے بڑی بڑی مشکلات سے نکال کر یوں لے گیا کہ جیسے کوئی مشکل تھی ہی نہیں۔ یہاں اس چیپٹر میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابھی ابھی وہ بحر کلزم سے نکل کے آئے تھے۔ خداوند کا بہت بڑا جلال، خداوند کا بہت بڑا معجزہ انہوں نے دیکھا تھا، اور وہ گواہ تھے کہ خداوند نے پانی کو دیوار کی طرح 2 حصوں میں الگ الگ کر دیا اور بیچ میں خشک زمین کر دی، اور اسرائیلی بڑے آرام سے اس خشک زمین میں گزر گئے، اور انہوں نے مصری اور ان کے سارے چیریٹس کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ خداوند نے ان سب کو ڈبو دیا، ان کے سارے دشمن نیست ہوئے اس دن۔ ابھی وہ گیت گاتے گاتے اور خوش ہوتے ہوتے آئے ہی ہیں، وہ مارا جو مقام ہے وہاں پہنچے ہیں، اور وہاں پانی کڑوا ہے، اور پانی کڑوا ہونے کی وجہ سے وہ پھر سے لکھا ہے کہ موسیٰ پر بڑبڑا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پئیں؟ ابھی ابھی انہوں نے خداوند کے جلال کو دیکھا تھا، بجائے اس کے کہ وہ خداوند کے آگے جھکتے اور دعا کرتے اور خداوند سے کہتے کہ اے لشکروں کے رب، جس نے سمندر کو، بحر کلزم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ہمیں پانی پینے کے لیے عطا کر۔ بلکہ بے شک انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا اور پھر بڑبڑائے اور کہنے لگے کہ اب ہم کیا پئیں؟ اور لکھا ہے اس نے خداوند سے فریاد کی۔ خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ بے شک وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، بے شک اس کا ہر چیز کا وقت ہے، بے شک کبھی کبھی وہ ہمیں کسی چیز کے انتظار میں رکھتا ہے، بے شک کبھی کبھی وہ اس چیز کے انتظار میں ہوتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں اور وہ فوراً ہمیں عطا کر دے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے خداوند سے نہیں مانگا، بلکہ شکایت کرنا شروع کر دی، بڑبڑانے لگے۔ خداوند نے موسیٰ کو ایک پیڑ دکھایا، اس نے وہ پیڑ پانی میں ڈالا اور پانی میٹھا ہو گیا، ان کے پینے کے قابل ہو گیا۔ بے شک ہمارا خداوند ہر چیز کرنے پہ قادر ہے۔ آگے لکھا ہے وہیں خداوند نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی، اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی۔ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند ان کی آزمائش کر رہے تھے، اور خداوند نے ان کے لیے شریعت اور آئین بنایا اور کہا کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ کتنی بڑی اور خوبصورت بات ہے کہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ خداوند یہاں پر اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ میری باتوں کو سنو گے اور وہ کام جو میری نظر میں بھلا ہے وہ کرو گے، میری حکموں پر چلو گے، میرے کلام پر چلو گے، میری باتوں کو مانو گے،
तो मैं कोई बीमारी तुम पे नहीं भेजूँगा। वो सारे प्लेग्स जिनके वो गवाह थे, जो मिस्रियों पे आए थे, मिस्र से निकलने से पहले इस्राएल ने उन सबको देखा और खुदावंद ने अपने दाहिने हाथ से इस्राएल को उन सब प्लेग से महफूज़ रखा और वो सारी बीमारियाँ सिर्फ़ मिस्रियों पर आईं। और वो इस चीज़ के गवाह थे और यहाँ भी खुदावंद कह रहे हैं कि अगर तू दिल लगा कर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वो काम करे जो खुदावंद की नज़र में भला है, तो उनमें से कोई बीमारी जो मिस्रियों पर आई है तुझ पर नहीं आएगी। खुदावंद कितने बड़े वादे कर रहे हैं यहाँ पर। अभी उन्होंने समंदर को दो हिस्से किया, उसके बाद वो उनको मीठा पानी करके दे रहे हैं, कड़वे पानी से वो मीठा पानी पैदा करने वाला खुदा। बेशक हालेलुया, हमारा खुदावंद पाक खुदावंद हर मौजज़ा करने पे कादिर है, हर चीज़ करने पे कादिर है। हमारा खुदावंद वो दूसरे माबूद महज बुत हैं, लेकिन हमारा खुदावंद ज़िंदा खुदावंद है। वो पानी को कड़वे से मीठा करने का इख्तियार रखता है, वो चट्टान से पानी पिलाने का इख्तियार रखता है, वो आसमान से आसमानी खुराक खिलाने का इख्तियार रखता है। बेशक आसमान और ज़मीन उसी के हैं और सारा इख्तियार भी उसी का है। और आज जब हम उसका नाम लेके मांगते हैं, तो बेशक हम हर चीज़ उससे पा लेते हैं, हम ज़िंदगी का पानी उससे पा लेते हैं, हम ज़िंदगी की रोटी उससे पा लेते हैं। सो आगे खुदावंद के कलाम में लिखा है, खैर बहुत ही प्यारा खुदावंद ने यहाँ कहा कि मैं कोई बीमारी नहीं भेजूँगा और क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफ़ी हूँ। सो खुदावंद हमारा खुदा हमारा शाफ़ी है। और आगे हम देखते हैं कि जब वो एलियम में आए, जहाँ उनको पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे और वहीं उन्होंने करीब अपने डेरे लगाए वहाँ पर। बेशक देखें, खुदावन ने उनको आजमाया, खुदावन ने कड़वा पानी उनको दिया ताकि वो खुदावन से मांगे और खुदावंद उनको दे और वो खुदावंद का जलाल देखें। लेकिन उन्होंने खुदावंद से मांगने की बजाय, खुदावंद का भरोसा करने के बजाय, खुदावंद से अपनी कुमक का इंतज़ार करने की बजाय बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। बेशक फिर भी खुदावंद बड़ा मेहरबान है। खुदावंद ने उनके लिए पानी मीठा किया, फराहम किया अपने बंदे मूसा के ज़रिए, और उसने वो पेड़ जब पानी में डाला मीठा हो गया, उन्होंने पिया और वो पानी पी के उनकी प्यास बुझी। और उसके बाद वो आजमाइश जब ख़त्म हुई, जब खुदावंद ने ये वादा भी किया कि अगर तू मेरे हुक्मों को मानेगा, मेरी बातों को मानेंगे ये सारे लोग, तो मैं वो बीमारियां जो मैंने मिस्र पे भेजी वो भी नहीं दूंगा। आगे खुदावंद ने कितनी खूबसूरती से इस पूरी आजमाइश को ख़त्म करके उनको पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त दिखाए और उन्होंने वहाँ पर अपने डेरे लगाए। कितने खुश हुए होंगे उस दिन वो लोग कि हमें खुदावन ने कितना कितना जो है बड़ा मोजज़ा जैसा बख्शा है कि अभी हम कड़वे पानी से जो है झुलस जो है परेशान हो रहे थे, खुदावन ने उसको भी मीठा कर दिया। और अभी खुदावन ने 12 चश्मे पानी के जो है हमें दिखा दिए और 70 खजूर के दरख्त दिखा दिए। सो उन्होंने आराम से अपने वहाँ डेरे लगाए होंगे और खुदावंद का शुक्र किया होगा। लेकिन उसके बाद भी हम पूरे इस सफ़र में देखते हैं कि जब वो अगले सफ़र में निकलते थे और जब थोड़ी सी मुश्किल आती थी तो वो डगमगा जाते थे, उनका ईमान डोल जाता था और वो खुदावंद पे बुड़बुड़ाने लगते थे, वो खुदावंद के बंदे मूसा पे बुड़बुड़ाने लगते थे। आज हम अपनी ज़िंदगियों को भी जांचें। जब खुदावंद की तरफ से कोई आजमाइश आती है, जब खुदावन की तरफ से कोई भी ट्रायल आता है, तो हम अपने ईमान में खड़े रहें, हम दुआ करें और हम कलाम को पढ़ें और खुदावन से कहें कि खुदावन इस आजमाइश को तू अपने नाम से दूर कर। यीशु से कहें, क्योंकि वो हमारा निजात दहिंदा है, उसने हमारे लिए कुर्बानी दी है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, वो शाफी खुदावंद है। उससे कहें कि हमें शिफा की बरकत दे यीशु जी। बेशक अगर हम में बीमारियां हैं तो वे बीमारियों को दूर करेगा। अगर हमें फाइनेंशियल क्राइसिस है तो हम उसके लिए दुआ करें। हमारे पास आज कोई भी विल्डरनेस है, हम अपने खुदावंद के सामने झुकें और दुआ करें। बेशक वो हमें ज़िंदगी
ज़िंदगी का पानी देगा, वो हमें ज़िंदगी की रोटी देगा। बेशक वो हमें भूखा और प्यासा नहीं रहने देगा। जब हम अपने खुदावंद की प्यास और भूख रखेंगे, उसकी बादशाही को ढूँढेंगे, तो वो हमें बाकी सारी चीज़ें अपनी ब्लेसिंग के तौर पे हमें दे देगा, हमें ब्लेस कर देगा, हमें भर देता है वो। अपना शालोम और अपनी तसल्ली दे के बख्श देता है और भर देता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। और जब हम अपने आजमाइश से निकलें, खुदावंद से मांग के, खुदावंद के नाम से, तो बेशक आगे पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त यानी बरकत है आगे। सो हम अपने खुदावंद से मांगें और अपने खुदावंद के कलाम में बने रहें, खुदावंद के नाम में बने रहें, उसकी राहों पर चलते रहें, भटकने की बजाय उसी से मांगे, क्योंकि वही देने वाला है और कोई हमें नहीं दे सकता। हर अच्छी चीज़ हमें खुदावंद से मिलती है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।